Jesus, let your name be glorified. Oh, in the midst of this meeting, only you will be lifted up. You want to be glorified. This meeting belongs to Jesus. This is not your meeting. You speak to us. You touch us. You break us. You mold us. You fill us. You use us. Glory, glory, glory. Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I thank God for giving me this opportunity. Glory to Jesus. Once again, you can smile and say hallelujah. Hallelujah. Can you laugh and say hallelujah? One, two, three. Rejoice, rejoice. Sit here, smile. Amen. Let God take over. Let God take over. ఈ సమయాన్ని ఆదినంలో తీసుకుని Let God take over this week. దేవుడు ఈ యొక్క మీటింగ్ ని ఆధీనంలో తీసుకున్నదాకా అంత మహిమ Jesus become bold in our mouth. Say మా ఇద్దరి నోటు వాక్యలా ఉండు. So what? Let Jesus blow his heart to us. దేవుడు తన హృదయాన్ని మనకంగా బయలుపరిచిన్నాడు. Let Jesus blow his heart to us. దేవుడు తన హృదయాన్ని మనకు తెలియజేయును గాక. If anyone sees Jesus, we will become like Jesus. ఎవరైనా యేసును చూస్తే వారు చూసిన యేసులాగా మార్చబడతారు. హల్లెలూయా. ఫస్ట్ జాన్ మొదటి యోహాను 12 chapter 12th second verse. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕನ್ಯಕನಾದರೆ ನಾವು ಆತನ ಆಟುಂಟವೆಂದು ಬರೆದೆವು. ಆಮೆನ್. ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము. ఏమన్నాము అది ఇంకా ప్రత్యక్షపడలేదు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైన ఆయన ఉన్నట్టు కానీ ఆయన రుసూతుడు కనుక ఆయన పోలేదు అని ఎరువులు. మీరు దేవుడిని చూస్తే ఆయన మీరు మార్చబడతారు. How many of you want to become like Jesus? ఎవరైనా ఏ విధంగా యేసుక్రీస్తులాగా మార్చబడగలరు? You are not hearing the voice from here. How many of you want to see Jesus? ఎంతమంది యేసు ప్రభువును చూడాలని అనుకుంటున్నారు? How many want to become like Jesus? ఎంతమంది యేసు ప్రభువులాగా మారాలని అనుకుంటున్నారు? Hallelujah. Glory to Jesus. If you want to become like Jesus, మీరు యేసుక్రీస్తు ప్రభువులాగా మారాలి అని అనుకున్నట్లయితే you have to see him. మీరు ఖచ్చితంగా యేసు ప్రభువును చూడాలి. Otherwise impossible. అది తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదు, అసాధ్యమైన విషయం. Amen. Amen. We have to see Jesus. మన దేవుడు చూడాలి. How can we see Jesus? మనం యేసు ప్రభువును చూడగలము. How is it possible? అది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది? Is it possible to see Jesus? యేసు ప్రభువును మనం చూడగలం సాధ్యమేంటారా? Is it happens? అది జరిగే విషయమేనా? What can we do now? మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దానికోసం? So many people want to see Jesus. చాలా మంది యేసు ప్రభువును చూడాలనుకుంటారు. Why? ఎందుకంటే వాళ్ళ benefit, వారి యొక్క లాభం.
లాభం కొరకు for a benefit they want to see. వారి యొక్క లాభం కొరకు యేసయ్యను చూడాలనుకుంటారు. If you turn your Bibles to John, మన బైబిల్ యోహాను సువార్త వైపు దిగినట్టయితే 6th chapter, 6వ అధ్యాయంలో there it is written, అక్కడ ఒక మాట రాయబడి ఉన్నది. John is written in Old Testament. జాను ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో రాసిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. Huh? New Testament కొత్త నిబంధన రాశాడు. Very wonderful. హల్లెలూయా. You see here, చూసినట్లయితే if you see 6th chapter 6వ అధ్యాయము and 24th verse, 24వ వచనం. ನೀರಿರಲಾಗಿ ಏಸು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಜನ ನೋಡಿ ನಾವೇ ಆ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಏಸುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಬಂದರು. they Uruputa, that means seeking, వారు వెతుకుతున్నారు. and they came. వాళ్ళు వచ్చారు. And then what did you say? 15th verse? 25వ వచనం ఏం చెబుతుంది? ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆ. ಗುರುವೇ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣವಾಯಿತು. If you seek him, you will find him. నువ్వు వెతికితే నువ్వు ఆయన కనుగొంటావు. హల్లెలూయా. And then in 26th verse it is written, 26వ వచనం ఈ విధంగా చెబుతుంది. ಕೇಳಿದ ಕೇಸು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ಆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ. Amen. ఆమేన్. When you are seeking me, నిజంగా వెతుకుతున్నారు తెలుసా మీరు? they are better on board, rowing that and వాళ్ళన్ని తీసుకుని ఆయన బయలుతో ఉన్నారు అన్నమాట. వాయి తీసుకుని పడవ తీసుకుని rowing. వారు హైలెస్ అనుకుంటా Sigma Baga. Then that's the thing. వారు యేసు దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నారు. And then they said to Jesus, వాళ్ళు యేసు ప్రభుతో అన్నారు, God searching for you. ఓ మేము నిన్ను కనుగొన్నాము. He searched for you. మేము నిన్ను వెతికాము, We found you. మేము నిన్ను కనుగొన్నాము. Jesus is saying, యేసు అంటున్నాడు, Are you are searching me? మీరు వెతుకుతున్నారా? Not because the miracles and great things that I did. నేను చేసిన సూచక్రియలు అద్భుతాలు కొరకు కాదు. అవును. You can't come for the power of God. నువ్వు దేవుడి శక్తి కొరకు రావట్లేదు. You can't come for Jesus. మీరు యేసు కొరకు రావట్లేదు ఇక్కడికి. You have come for eating food. మీరు తిండి తినడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నారు. Because ఎందుకంటే before this, ముందుగానే 5,000 people he gave food. 5,000 మందికి యేసు ప్రభు ఆహారాన్ని పంచిపెట్టాడు. That's why they are following him. అందుకే మీరు యేసుని వెతుకుతూ వస్తున్నారు. That's why they are singing him. అందుకే యేసు ప్రభు వెంటనే వస్తున్నారు. ఆమేన్. If you seek him for a benefit, మీరు యేసయ్యను లాభము కొరకు వెతికితే you cannot become like him. యేసు లాగా మీరు మార్చబడలేరు. ఎప్పటికీ Master, పడలేదు. but you have to seek Jesus for Jesus. మనం యేసు కొరకు మాత్రమే వెతికితే You will see Jesus. నువ్వు యేసును చూస్తావు. Amen. Hallelujah. They are not, these people did not see Jesus like that. మీరు యేసు ప్రభుని యేసు కొరకు వెతికినట్లుగా వెతకలేదు ఇక్కడ. So what we have to do now? మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ రోజు? When we really seek Jesus, మనం నిజంగా యేసుని వెతికితే you will find Jesus. మీరు యేసుని కనుగొంటారు. Then you will become like Jesus. మీరు యేసులాగా మారుతారు. How you will become like Jesus? యేసులాగా మీరు ఎలా మారుతారు? How? ఎలా? Growing beard. Growing beard. గడ్డం పెంచిన వాళ్ళు యేసులా మారుతారా? Long hair. చుట్టూ పెద్దగా పెంచిన యేసులా మారుతారా? White robe. ఓ వైట్ షర్ట్ వైట్ ప్యాంట్ వేస్తున్నారు. Then how can woman get the beard? ఓ అప్పుడు యేసులు కనుగొనకపోతే పెద్ద గడ్డం వల్ల లాభమే. How can woman get? Okay, right. Okay, praise the Lord. ఒకవేళ గడ్డనే యేసు ప్రభువుని పట్టిస్తే మరి స్త్రీలు ఎలా గడ్డలు పెంచగలుగుతారు? So how can people see this? మరి ఎలా యేసు ప్రభువుని మనం చూడగలుగుతాం? When you see Jesus,
You will sit at the feet of Jesus, hearing Jesus. ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చొని యేసు ప్రభు చెప్పిన బోధన వేయడం కాదు, అప్పుడు యేసు ప్రభు By hearing him, వారి గురించి వినడం ద్వారా, because man's words are out of his own heart. ఎందుకంటే Abundance of heart mouth speaker. ఎందుకంటే హృదయం నిండిన కొలది నోరు మాట్లాడుతుందని చెప్పబడిన వారి ప్రకారంగా According to the character, the nature, he will speak. ఆయన గుణశీలతను బట్టి స్వభావం బట్టి నేను వాళ్ళు మాట్లాడుతూ వస్తాను. By hearing that, ఆ వాక్యాన్ని మనం వినడం ద్వారా you will become like him. మనం ఆయన మార్చబడతాము. For example, ఒక ఉదాహరణకి one girl is there. ఒక అమ్మాయి ఉంది అనుకోండి, How the father will talk to her? తండ్రి దాన్ని ఎలా How father will talk to her? How ఒక తండ్రి తన కుమార్తె ఎలా మాట్లాడతాడు? ఏం తల్లి, ఏం తల్లి, తల్లి, తల్లి how are you, ma? ఎలా ఉన్నావమ్మా, ఉన్నాను, బాగున్నావా? బాగున్నా, బాగున్నావా, Same, ఏం అదే విధంగా same words. ఏ విధమైన మాటలు. A lustful fellow, how you will talk? ఒక ఒక కామాంధుడు ఒక ప్రేమించి మోసం చేయాలనుకునే వ్యక్తి ఎలా మాట్లాడతాడు? ఏం తల్లి, ఏం తండ్రి, మంచు. ఆగినావా, కిందికి పై చూస్తూ Same words. అదే మాటలే. But different. కానీ తండ్రి ఒక విధంగా మాట్లాడతాడు. You understand what I'm talking? ఎలా మాట్లాడుతున్న అనుభవం ఉందా మీకు మాటలు? God is good. దేవుడు మంచివాడు, God is holy. దేవుడు పరిశుద్ధుడు, God is gracious. దేవుడు కృపగలిగిన వాడు, God is merciful. దేవుడు దయామయుడు. That nature will be in its ఆయన స్వభావంతోనే మాట్లాడతాడు. Amen. And then you hear it. నువ్వు దాన్ని విన్నప్పుడు When you see him, you will hear him, and you will become like him. ఆయన వింటావు, ఆయన చూస్తావు, ఆయన ఎలా బాధిస్తాడు. Now the question is, ఇప్పుడు మన ప్రశ్న ఏమిటంటే, who can see Jesus? ఎవరు యేసును చూస్తారు? It is written in Matthew 5th chapter, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో ఈ విధంగా రాయబడింది. 8th verse. 8వ వచనము It is written, ఈ విధంగా రాయబడింది. blessed are those who are holy, they shall see Jesus. హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. Amen. ఆమేన్. Oh, now you understand? ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. Blessed are those who are pure in heart, they shall see Jesus. హృదయమును శుద్ధిగా పెట్టుకున్న వారు ధన్యులు, వారు మాత్రమే యేసును చూడగలరు. Now when I look into my heart, నేను ఎప్పుడు నా హృదయం చూసుకుంటాను, is it pure heart? ఇది శుద్ధమైన హృదయమేనా? Then how can I see Jesus? మరి నేను ఎలా యేసును చూడగలను? How can this heart become pure? ఈ హృదయానికి ఎలా పవిత్రపరచాలి నేను? So, let us see one character from the Bible. ఒక్క క్యారెక్టర్ బైబిల్ నుంచి చూసుకుని Let us see how the sinner saw Jesus. ఆ హృదయ శుద్ధి లేని ఆ పాపి ఎలా దేవుని చూడగలిగామో మనం చూద్దాం. హృదయ శుద్ధి లేని పాపి హృదయ శుద్ధి కలిగి ఎట్లా దేవుని చూశారో యేసయ్యని చూడగలిగాను. చూసాం. Okay, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. How to get a pure heart? హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉండడం ఎలా? 6 points. 6 విషయాలు నేను దాంట్లో చెప్తాను. Taking one person's life. ఒకే ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని తీస్తాం. Okay. That woman's name is called Mary Magdalene. ఆ స్త్రీ పేరు వచ్చేసి మగ్దలేని మరియ అంటున్నాడు. ఓకే, Right. Who is she? Can we Mark 16th chapter, మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయము 9th verse. 9వ అధ్యాయం. There it is written. అక్కడ రాయబడింది. వారంలో మొదలైన Hmm. వ్యక్తి యేసు జీవితనాಗಿ ಎದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮರಿಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆಗೆ 7 ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬೇಸಿದನು. Right. ಆಕೆಯು Who is this Mary Magdalene? మగ్దలేని మరియ ఎవరంట? Delivered by 7 evil spirits. ఓ, చాలా భయంకరమైన దయ్యపు గ్రహాలు చేత పీడించబడుతున్న ఒక స్త్రీ అయితున్నారు. Delivered by 7 evil spirits. ఈమె 7 దయ్యముల నుంచి విడిపింపబడిన స్త్రీగా ఉంటుంది. 9th verse. Really awesome. ఆదివారం తెల్లవారినప్పుడు యేసు లేచి తన 7 దయ్యములను గెలగొట్టిన మగ్దలేని మరియ మొదట కనబడలేదు. Yes.
First thing is, who is this lady? ఎవరి యొక్క స్త్రీ? She was a prostitute. ఈమె ఒక వ్యభిచారి అయి ఉన్నది. Will anyone honor prostitute in this world? ఎవరైనా కూడా విచారిగా ఉన్న వారు Anyone honor? గౌరవిస్తారా వారిని? Everyone is very no. ఎవరైనా వారి గురించి తెలిస్తే వారు గౌరవిస్తారా? That is greatest sin. అది భయంకరమైన పాపము. Sin. ఇంకా పాపం కూడా She was such a sinner. అంతటి భయంకరమైన పాపి ఆమె. She was delivered by 7 evil spirits. ఆమె 7 దయ్యముల చేత విడిపించబడిన స్త్రీ. 7 meaning in the Bible. అర్థం బైబిల్లో Full. పరిపూర్ణత అని చెప్పవచ్చు. She is delivered completely from evil spirit. ఆమె 7 దయ్యముల నుంచి పరిపూర్ణంగా విమోచించబడిన స్త్రీగా ఉంది. అంటే 7 అంటే అది సంథింగ్. సో ఆమె ఎట్లా విడిపించబడింది? నాకు ఎలాగ అర్థం కాదు. సంపూర్ణంగా అది 7 దయ్యం కాదు. ఏం చెప్పాలా? సంపూర్ణంగా. అలా తెలుగు కూడా వస్తుంది. చూసాను. So full complete deliverance she got. పరిపూర్ణంగా విడిపించబడింది. So first step, మొదటి విషయము, if we want to see Jesus, మనం యేసును చూడాలనుకుంటే we should be delivered sampurnami. మనం సంపూర్ణంగా విడిపించబడాలి. We should be delivered. మనం సంపూర్ణంగా విడుదల పొందిన వారమై ఉండాలి. How? ఎలా? How can we be delivered? How can we be delivered? మనం ఎలా విడుదల పొందగలుగుతాము? Every time we have to go to the cross. మనం ప్రతిసారి క్రీస్తు దగ్గరికి వెళ్ళడం ద్వారా విడుదల పొందుతాం. Amen. Amen. Only one place. కేవలం Get the deliverance. He is at the foot of the cross. హల్లెలూయా. కేవలం ఒకే ఒక్క స్థలము, శిలువపై నాడు మీద వేలాడబడిన క్రీస్తు పాదముల చెంత మాత్రమే మనకు సంపూర్ణ విడుదల దొరుకుతుంది. Amen. ఆమేన్. How is it possible at the cross? ఆ శిలువలో ఎలా సాధ్యం ఉంటుంది నా విడుదల? How? ఎలా? It is written in John 1st chapter 29th verse. మొదటి యోహాను 1:29 వచనం ఈ విధంగా రాయబడింది. ಮರುದಿನ ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಪೋ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಕೂಲಿ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವವನು. Amen. Amen. He is the one who is going to take away the sins of all the people. సర్వలోక పాపములను మోసుకొనిపోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల అంటున్నాడు. Huh? Amen. You see, he is the one who is going to take away every sins of the world. లోక పాపములను మోసుకొనిపోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల అని పేరు పెట్టుకోండి. Even in 1st John 2nd chapter, 2nd verse also says the same thing. మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయము 2వ వచనం కూడా ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. ఆయన మన పాపములకు Ah. శాంతికరమై ఉన్నాడు. మన పాపములకు మాత్రమే కాదు, సర్వలోకములకు శాంతికరమై ఉన్నాడు. Amen. He is only Jesus. Because Jesus is the one who can save us from the sin. పాపము నుంచి యేసు మాత్రమే నన్ను విడిపించే శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. That is why we have to come to the cross. అందుకే మనం సులువు దగ్గరికి మాత్రమే రావాలి. Because he paid the price on the cross. ఎందుకంటే ఆయన శిలువ మీద వెలను చెల్లించి ఉన్నాడు. You understand? మీకు అర్థమవుతుందా? There is no any other way to be saved except you come to Jesus. యేసు తప్ప ఇంకొక మార్గము రక్షించబడడానికి లేనే లేదు. And how Jesus saved us? By paying our sin on the cross. ఆయన ఎలా మనల్ని రక్షించాడంటే మన పాపముల కొరకు యేసు శిలువ మీద తన ప్రాణమును చెల్లించడం ద్వారా మనల్ని రక్షించాడు. Amen. ఆమేన్. By shedding his precious blood. ఆయన పరిశుద్ధమైన రక్తమును మన కొరకు ప్రోక్షించి మనల్ని రక్షించాడు. Amen. ఆమేన్. Paid the price. ఆయన వెలను చెల్లించున్నాడు. For the sin, the payment is the blood of Jesus. పాపమునకు రావలసిన ప్రతి మరణమైన జీతము యేసు రక్తము సంపూర్ణంగా తీర్చివేసింది. So everyone
every day we have to talk to God. ప్రతిరోజు శిలువ దగ్గరికి మనం రావాల్సిందే. If I want to see Jesus, నేను యేసుని చూడాలనుకున్నట్లయితే I want to be delivered completely. దేవుని పరిపూర్ణంగా విడుదల పొందిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి. But my life is not delivered. కానీ నా జీవితం పరిపూర్ణంగా లేదు. My eyes are lustful. నా యొక్క నేత్రాలు పాపంతో శాపంతో నిండి ఉన్నాయి. Don't wait. What voice? Sing it. My mouth is speaking wrong things. నా యొక్క నోరు చెడ్డ మాటలు మాట్లాడుతుంది. My thoughts are acting. నా యొక్క ఆలోచనలు చెడిపోయిన ఆలోచనలు. My desires are evil. నా యొక్క హృదయ ఆశలు చెడ్డమై ఉన్నాయి. I am taking Bible. నేను బైబిల్ తీసుకుంటాను. I will read the Bible. నేను బైబిల్ చదువుతాను. No change. మార్పు లేదు. I'm singing. నేను పాట పాడతాను. I'm dancing. నేను డాన్స్ కూడా వేస్తాను. But no change. కానీ మార్పు లేదు. I'm saved today. నేను రక్షించబడ్డాను అనుకుంటాను. I am not delivered. నేను విడుదల పొందలేను. Why? ఎందుకు? I am not coming to the cross. నేను శిలువ దగ్గరికి రాలేదు. Without the cross, we are bypassing. శిలువ లేకుండా మనం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాము. Many Christian things, I will do good one, God will bless me. చాలా మంది క్రైస్తవులు అనుకుంటున్నారు నేను శిలువ దగ్గరికి రాకుండా మంచి పనులు చేసినట్లయితే రక్షించబడతాను అని. By keeping money, I am good. నేను డబ్బులు ఇచ్చినట్లయితే దేవుడు నన్ను మంచివాడు. Doing good works, that is happy. మంచి పనులు చేస్తే దేవుడు నాకు పుణ్యం ఇచ్చి నేను మంచి పనులు You will be not delivered until you come to the cross. యేసు శిలువ పాదం దగ్గరికి రానంత వరకు ఏమి చేసినా రక్షణ పొందనట్లే. Why? ఎందుకు? We are bought by the blood of Jesus. మనం యేసు రక్తము చేత కొనబడిన వారమై ఉన్నాం. Ephesians 1:7. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 7వ వచనం. There it is written, ఆ విధంగా రాయబడింది. by the blood of Jesus, I am redeemed. యేసు రక్తము వలన నేను విమోచించబడ్డాను. Amen. ఆమేన్. You understand? You read it? చదువుదాం. Ephesians. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 7వ వచనం. దేవుని కృపా మహానైశ్వర్యమును బట్టి ఆ ప్రియని యందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. You understand? నీకు అర్థమవుతుందా? Until you come to the cross, నీవు శిలువ దగ్గరకు వచ్చే వరకు until you cry unto Him, దేవుని దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు ఏడ్చి మొరపెట్టే వరకు, until the blood of Jesus cleanses you, దేవుని రక్తము నీకు నిందబడిన వరకు నేను ఏడ్చాను. until the blood of Jesus relieves you, దేవుని నీ విమోచించేంత వరకు you will be not redeemed. నీవు విడుదల పొందలేదు. You will not get that deliverance. నీకు నేను సంపూర్ణంగా విమోచించబడలేదు. Can I go a little deeper and explain? ఇంకొంచెం లోతుగా వెళ్ళి వివరించడం మీకోసం. You are understanding? మీకు అర్థమవుతున్నావా? How many are understanding? ఎంతమంది రావాలి? అందరం చేయటం క్వశ్చన్ ఆన్సర్ who are really understanding Jesus. అంతేగా అర్థమైన వాళ్ళకి మాత్రమే చేయొచ్చు. Really understand. Okay? Right. This is your need. ఇది యోగ సందర్భంలో Right? It is also. When you are talking, Amen. We cannot ask certain things. Still, ఇప్పుడు let us మీకోసం మీకు అర్థమైనా ఉండే వాళ్ళు అర్థం కాని నేనేం చేయలేను. అర్థం కాదు మనం ఏం చేయాలి. ఎందుకంటే నాకు మీ బాధ రాదు, మీ బాధ నాకు రాదు. నా భాష మీకు రాదు. తప్పు మీ తప్పు మీది కాదు, నన్ను సేవించాను. Let us go to Romans. రోమిలికి రాసిన పత్రిక తీసుకున్నాం. 6వ అధ్యాయం Read slowly, one by one. Let's read. మొదటి వచనం నుంచి ఒక్కొక్క వచనాన్ని మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಹೆಚ್ಚಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು. See what he's saying? ఏమంటున్నా కదా? ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಹೆಚ್ಚಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು. Because we are having grace, we should begin to sin again. ఏమైనా ఎలాగైనా ఏమన్నాము? కృప విస్తరించవలే పాపములను నిలిచి ఉందుమా? God forbid. How shall we then attempt to sin? Live any longer therein? అట్లా పాపం విషయమై చనిపోయిన మనము ఇక మీద యథార్థంగా జీవించుము.
Amen. ఆమె If the time you are singing again and again, మీరు భావం ఇంకా చేస్తూ ఉన్నారనుకుంటే after taking baptism, బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత కూడా only by taking baptism, my name is changed. బాప్తిజం తీసుకోవడం ద్వారా పేరు మాత్రమే మారింది. అంతే. అంతే. దేవుడు రూత్ అయింది, బూత్ మాత్రం పోలేదు. పేరు వృత్తిగా మార్చినాడు, కానీ ఊరిలో భూమి మాత్రం పోలేదు. ఎస్కేఎల్గా పేరు మార్చినాడు, రాస్కెల్ పని మాత్రం పోలేదు. ఎస్కేఎల్ గా పేరు మార్చుకున్న బాప్తిజం ఇస్తున్నారు, రాస్కల్ పని మాత్రం పోలేదు. Why? ఎందుకు? No change. మనకు లేదు. That's what he said. అదే చెప్తున్నాడు. What he said? ఏం చెప్తున్నాడు? ఇది. అట్లా కాదు, పాపం విషయంలో చనిపోయిన మనము ఇక మీకత ఎలా బలలో జీవించడము. That means, అర్థం ఏంటంటే for sin I have to die. నేను పాపానికి మరణించాలి మొదటిగా. How can I die? ఎలా నేను మరణించాలి? That is on the cross. అది శిలువ దగ్గరికి వస్తే See yourself on the cross. ఆ శిలువలో నీ పాపమును చూసి See yourself. నిన్ను నువ్వు శిలువలో చూసుకుని See you have died along with Jesus. యేసుతో నీవు మరణించిన కార్యం చూసుకుని నువ్వు యేసుతో నేను ఆయనతో పాటు నా శిలువ మీద నేను చచ్చిపోయినాను అని విశ్వాసము నీకు కలిగే వరకు నువ్వు సావవు. సత్యమా అడిగాను. కాకుండా సత్యనావా లేదా? ఆయన మాత్రం దానిలో ఉన్న సత్యనావా లేదా? సత్యమా? Unless you believe, నేను దాని నన్నే కదా you're not done. నేను మరణించి Until you die, నువ్వు మరణించి ఉంటే మరణించినంత వరకు you will keep sinning. నేను పాపం చేస్తున్నాను. Same old spec. అదే పాపంలోనే బతుకుతా. You understand? అది The only change is కేవలం మారింది ఒకటే, singing songs, పాటలు పాడడం మారింది, taking Bible, బైబిల్ చదవడం కూడా మారింది, going to church. చర్చి కూడా మారింది. That's all. అంతకించి That's all action. అదంతా యాక్షన్ అయింది. What the saying of the people. ఈ యొక్క చుట్టూ ఉన్న ప్రజల్ని బట్టి భక్తి పరవశాలు. భక్తి పర్వతాల వాళ్ళందరికీ ఒక గుంపు భక్తి పరవశాల గుంపు. భక్తి They పర్వతాల are not changed. వారు మారలేదు కానీ భక్తి పర్వతాల గుంపులో దాన్ని And you see them, and you see, until you see that you are dead and buried with Jesus, you cannot see you yourself. No more idea. I see everything. యేసు నీ కొరకు నాలుగు చదువు. నాలుగవ వచనం. కాబట్టి ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಲ್ಪಟ್ಟೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವದಿಂದೆದ್ದು ಹೊಸಬರಾಗಿ ನಡಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Amen. And you read up to 6. ఆరవ వచనం చూడండి. ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವವು ನಾಶವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಾಪದ ವಶದಲ್ಲಿರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೂಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಸತ್ತವನು ಪಾಪದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. 7 verse. ఏడవ వచనం. ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವನು ಪಾಪದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. Amen. ಆಮೇಲೆ You understand? For he that is dead is free from sin. మరణించిన వాడు విమోచించబడి పాపం నుంచి విడుదల పొందుతా. So where you have to come for deliverance? ఎవరైనా విడుదల పొందాలని You want to see Jesus? యేసు చూడాలనుకుంటే Amen. If people have to see Jesus in you, యేసు నీ ప్రజల నీలో చూడాలనుకుంటే because if you see Jesus, నేను యేసును చూస్తే I will become like Jesus. నేను యేసును అవుతాను. Amen. ఆమేన్. And people will not see me. ప్రజలు నన్ను చూడరు, People will see Jesus. ప్రజలు యేసును చూస్తారు. This is the secret. ఇది రహస్యమైంది. That's why in Romans 8th chapter, అందుకే రోమియోలు రాసిన పత్రిక 19th verse it is written, 11 the creation is waiting for the manifested sons of God. సృష్టి దేవుని కుమారుడు రక్షణ కొరకు ఎదురు ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నది. This world is not waiting for messengers. ఈ యొక్క ప్రపంచము మంచి వర్తమానాల కొరకు ఎదురు చూడటం లేదు. This
World is not waiting for worship leaders. వర్షిప్ లీడర్స్ కొరకు ప్రపంచం ఎదురు చూడటం లేదు. It is not waiting for Bible schools and colleges. బైబిల్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఎడ్యుకేషన్ కొరకు ప్రపంచం ఎదురు చూడటం. I am not telling that school and college is wrong. అది ఏడామపై చెప్పారు. Yes, pastor. నేను స్కూల్స్ కి ఎడ్యుకేషన్స్ కి వ్యతిరేకంగా కాదు. No. You have to love them. నేను చదువుకోవాలి అక్కడ. What I am trying to tell you is, ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానంటే brother, I got one certificate, BTH. బ్రదర్ నేను బైబిల్ స్కూల్ కి వెళ్ళి బీటెక్ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకున్నాను. So I am great man. కాబట్టి నేను గొప్పవాడిని. Oh, these people, to the people I will go and tell, I have a BTH. సో బయటికి వెళ్ళి చెబుతాను, ఓ నేను పాస్టర్ గా కంప్లీట్ కొని బీటెక్ I am MTH. నేను మాస్టర్స్ చేశాను, ఎంపీ చేశాను. Who will be like Jesus? యేసు లాగా నాకు ఎవరు మరి ఇస్తారా అని సృష్టి ఎదురు చూస్తాను. People should not see you and me. ప్రజలు నిన్ను నన్ను చూడకూడదు. People should see Jesus. ప్రజలు యేసును నిన్ను అలా చూడాలి. హల్లెలూయా. That deliverance. ఆ యొక్క విడుదల You have to come to the cross. కావాలంటే గ్రీన్ దగ్గరికి రావాలి. Every day. ప్రతిరోజు Every day. ప్రతిరోజు వాళ్ళ దగ్గర రావాలి. If you see one more thing I want to say. ఇంకొక విషయం నేను చెప్తాను. You see in that 9th verse. అదే అధ్యాయంలో వస్తుందా? ఆ రోజు జరుగుతుందాం. And also, sorry, hey. ఏదో మనం క్రీస్తుతో కూడా చదివి వెళ్ళదా ముందు నుండి నేర్చిన క్రీస్తు వికలం చనిపోవడని మనం వికలం మనకు ఆయన మీద ప్రభుత్వం లేదని వెలిగి ఆయనతో కూడా జీవించడమని నమ్ముతున్నాము. Amen. ఆమేన్. What do you have to do? మనం ఏం చేయాలంట? అందరూ చెప్పండి. నమ్మాలి. ఏం చేయాలా? ఏం చేయాలంట? ఏం నమ్మాలా? ఏం నమ్మాలంట మనం? ఏం నమ్మాలా? ఏం నమ్మాలి? నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఉదాహరణ చెప్తాను. నిజం కాదేది, ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఉదాహరణ మాత్రమే. ఎవరికి తెలియకుండా నేను ఒక పెగ్గు కొట్టేస్తాను అనుకోండి. నాకు ఇంకేంటి, నాకేం ప్రాబ్లం ఉంది, ఒక పెగ్గు కొట్టే ఇది నిజం కాదమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ మాత్రమే. మీకు తెలియదు, ఒక పెగ్గు కొట్టినాను అనుకోండి, తెలియదు, ఎవరికి తెలియదు అంటే నేను ఇప్పుడు దేనికి బానిస అయినా? పెట్టుకి బానిస పెట్టుకు బానిస అయిన నేను జీసస్ చూడాలి. నేను యేసుని చూడాలి. నేను దేనికి బానిస పెట్టుకు బానిస. పాపానికి బానిస అయితే యేసుని చూసానా? ఎందుకు? నా హృదయంలో బాగా ఉంది. ఎందుకు? నేను ఆలోచన చేస్తాను, మానేయాలని ఆలోచన చేస్తాను. నా ఆలోచన ఏముంది? అందరినీ మోసం చేసి బతకాలని ఆలోచన. నైట్ పెట్టుకోబడతా, పొద్దున్న ఎంత కదా మీకు అర్థమైందా ఈ స్టోరీ? ఓకే, ఇంట్లోనేమో వైఫ్ ని పట్టుకొని బయట రోజు నిన్ను కలిగి కొడుతున్నానండి. అది ఓడిచినాయి, అది వెళ్ళినాయి. భార్య ఎక్కిళ్ళన్నీ బయటకు వచ్చేస్తారు. అమ్మాయి భర్తని గౌరవించాను. ఇప్పుడు నవ్వండి, చేసేకి చెప్తే నవ్వండి. రుచిగా వస్తాయి అంటే నా లోపల ఏముంది? ఇది బాగానంటే ఏం చేయాలి? వచ్చి ఏం చేయాలి? నేను బాగా చచ్చిపోయాను, నేను పోయికి చచ్చిపోయాను, అందులో నేను చచ్చిపోయాను అని నన్ను నేను శిలువలో చూసుకోవాలి. ఆ రక్తంతో కడగబడవు. నువ్వు పాపం చేసిన ప్రతిసారి శిలువ దగ్గర పోయి రక్తంతో కడగంటే దేవుడు క్షమిస్తాడు. కానీ పాపకు నాలో ఉన్న నేను ఇంకా నా లోపల ఇంకా విమోచన రాలే, పరిపూర్ణ విడుదల కాలేదు. పరిపూర్ణ విడుదల. తెలుగు నుంచి తెలుగు బాగా చెప్తాయి. ఎందుకంటే అట్లా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలన్నది ఈరోజు
లాస్ట్ దగ్గర పోయి నేను ఈ కమిటీ చచ్చిపోయినాను అని నమ్మాల ఏం చేయాలి విశ్వసించాలి. అట్లా చూస్తున్నప్పుడు ఒక రోజు నా పైపు నా నుంచి ఇదే క్రైస్తవులు మనం ఈ సీక్రెట్ దానికని ఏం చేస్తాం? ఏదన్నా తప్పు చేసేది బైబిల్ పట్టుకునేది వస్తే నేను క్షమించేసానని ఎమోషన్ ఫీల్ అయిపోయి దేవుడు క్షమించేసినాడు పోయేది ఏం పని అన్ని అక్కడే ఉన్నాయి. దేవుడి వాక్యం చేత నేను విడుదల పొందే వరకు Colossians 1:40 కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 14వ వచనం. ಆ ಕುಮಾರನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. Amen. ಆಮೆನ್. ఎవరి మూలంగా? ఎవరి ద్వారా అంటే In the name of Jesus. Because of Jesus, I am released. యేసును బట్టి నేను విమోచించబడ్డాను. ఇంకా రోగం సైకోలేదు. ఇంకా రూములు వస్తాం లేకపోతే ఇంకా చేసేసారు. ఆలోచన చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎತ್ತುಬಂದದರಿಂದ ಆತನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸಾಯತಕ್ಕವನಲ್ಲ, ಮರಣವು ಇನ್ನು ಆತನನ್ನು ಆಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. knowing that Christ being raised from the dead, died no more. Death had no more dominion over him. దేవుని మీద పాపములకు అధికారం లేదని, మనము దేవుని మీద ప్రభుత్వం చేయలేదని మనం తెలుసుకోవాలి. మీకు అర్థమైందా? మీకు అప్పుడు మరొకరికి అధికారం లేదు. అదిగా ఎందుకు చేయాలి? ఒకసారి జేమ్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ పోనా యాకోబు రాసే మొదటి అధ్యాయం. ఇదే నాకు యూత్ మీటింగ్ అని చెప్పినారు. నేను యూత్తో అర్థమయ్యే వాళ్ళకి అర్థం కానీ ఇది నాకు గమనిస్తుంది. అర్థం కాని వాళ్ళకి నేనేం చేయలేదు. మీరేం చేయాలంటే ఇంకా దేవుడు మీకు అర్థం చేస్తారు. ఆమె యువతులు కూడా నేను చేశాను కాబట్టి నేను దాని గురించి భవిస్తున్నాను. అర్థమైన వాళ్ళకి నాకు కొంచెం అర్థం కావాలి. నేనేం చేయాలి దయచేసి ఈ మాటలు నాకు ఒక 4 years నాకు అర్థం కాలే. ఈ మాటలు 4 సంవత్సరాల వరకు నాకు అర్థం కాలేదు. నేను మినిస్ట్రీలో ఇప్పటికి 40 years అయింది. పరిచయం చేయబడి 43 సంవత్సరాలు అవుతుంది. నాకు 39 years పరిచర్య చేసేటప్పుడే అర్థమైంది. నాకు 39 సంవత్సరాల పరిచయం చేసేటప్పుడు ఈ వర్షాలు అర్థమయ్యాయి. అర్థం కాలేదు. అప్పటి వరకు నాకు ఏం అర్థం కాలేదు. నేను ఏమి భయం ఇది ఏమీ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు తొందరగానే అర్థం అవుతాయి. మీకు తొందరగానే అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే మా డైలో ఎప్పుడు చెప్పారు, ఎందుకంటే మా సమయంలో మాకు ఎప్పుడు బోధించలేదు. ఎంత చెప్పినా నీకు డబ్బులు ఇస్తాడు దేవుడు, నీకు కారు ఇస్తాడు దేవుడు, నీకు బండి ఇస్తాడు దేవుడు, నీకు పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుంటావు, నీ మినిస్ట్రీ పెద్దగా అవుతాయి. ఎవరన్నా చెప్పి ఉంది మా బంధువులు బాగా ఉంటారు కదా, చెప్పి వద్దాయి. కాబట్టి భయపడంగానే మనమంతా ఒకటే. ఇప్పుడు చదువుదాం. Thank us. ಮರಣವು ಇನ್ನು ಆತನನ್ನು ಆಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ರೋಮ 6:10. మర్చిపోయినా ಯೋಹಾನ James 1:14. That is James 1:14. యాకోబు ಇಬ್ಬವನು ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿ James అంటే ప్రతివాడును
లేదా చేత ఈడబడి ఆ, మనలు కొలుపబడిన వాడి శోధింపబడును. ఆ, దురాశ గర్భం ధరించి పాపము కనగా ఆ. పాపము పరిపక్వమై మరణము కనును. అదే but మరణం will not come because you are dying in Christ. మనము మన దగ్గరికి రాదు, ఎందుకంటే మనము మరణించిన క్రైస్తవం కలిగి జీవిస్తున్నాము కాబట్టి. అర్థమైందా ఇప్పుడు? అర్థమైంది? ఒక అది చదువు 114 పిల్లలు దాంట్లో 5 అధ్యాయము 14 వచనం చదువుతున్నాము. ప్రతి వాడును తన స్వకీయమైన దురాశ చేత ఇవ్వబడి స్వకీయమైన దురాశ చేత everyone have one given desire. ప్రతి ఒక్కరికి వారి దురాశ అనేది ఇవ్వబడింది. You check your heart. మీ హృదయాన్ని పరిశీలించుకోండి. What is which desire you have? మీ హృదయంలో ఎటువంటి దురాశ కలిగి ఉన్నారు? I want to become a big pastor. పెద్ద ప్యాషన్ కలిగి ఉన్నారు చాలా. You are the pastor. You want to become a anointed man, pen. మేము పెద్ద పాస్టర్ కావాలంటే కోరిక కలిగి ఉన్నాం. I don't know more than the answer. పెద్ద పెద్ద సక్రియంగా పెద్ద పెద్ద క్రూసాయి జరిగించాలనుకుంటాం. Is your desire according to God or according to you? ఆ యొక్క ఆశ నీ దగ్గర నుంచి వచ్చిందా లేదా దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చిందా? I is there or God is there? అక్కడ నేనుండే చేయాలనుకుంటున్నానా దేవుడు నా ద్వారా చేయించాలని ఆశపడుతున్నాను? మీకు you want glory or God should be glorified? ఆ యొక్క ఆలోచనను బట్టి దేవుడు ధనపరచబడాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావా, నిన్ను హెచ్చించుకోవాలని ఆశపడుతున్నావా? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. చిన్న ఉదాహరణ, This meeting is happening. ఈ మీటింగ్ జరుగుతుంది. In this meeting, ఈ మీటింగ్ లో ఈ meeting లో బ్రదర్ ఫిలిప్ మెసేజ్ చెప్పాలని నేను ఇక్కడ వచ్చినానా, లేకపోతే మా అందరికి నువ్వు మాతో మాట్లాడి నువ్వు మమ్మల్ని మార్చు అని చెప్పడానికి వచ్చినానా? చెప్పేది కానీ నా లో కోరిదేయాలి. ఇప్పుడు అర్థమైందా? నా కోరిక ఏంటి? What is your desire? Deep inside your heart. ఆ యొక్క ఆశకు దాని యొక్క ప్రారంభం ఏమై ఉంది? You look at outside, it was very nice. బయట నుంచి చూసినప్పుడు చాలా అందంగా కనిపిస్తోంది. But why I am come? కానీ నేను ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చాను? To glorify Jesus or to glorify money? దేవుని ధనపరచడానికి వచ్చా, నన్ను నేను హెచ్చరించుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నా. According to that desire, ఆ యొక్క కోరికల యొక్క ప్రభావాన్ని బట్టి if I have that evil desire అది చెడ్డ ఆలోచన ఏంటంటే to get my name fame, నా యొక్క ఘనతను తీసుకోవడం కోసమైతే what will happen? ఏం జరుగుతుంది? దురాశ చేత ఈడవబడి I did it. మరుగు కొమ్మబడిన వాడి Coming aside, శోధింపబడను. what will happen? I will be tempted. శోధనకు గురైన వ్యక్తి దాంట్లో Temptation? ఏ శోధన? What temptation is నేను this? శోధనను ఎదుర్కోవాలనుకున్నాను. I want to become great. నేను గొప్పగా కావాలి అన్న దురాశ, నేనే అన్న ఆలోచన, This is what I wanted. నేనే కావాలన్న కోరిక. I will tell you one thing. నేను ఒక విషయం చెప్తాను. To know what desire you have, నీలో ఉన్న కోరిక ఏంటో నువ్వు తెలుసుకుంది. ఈ లోపల నీకుంటే దురాశ ఏమో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. నీకు ఏం టెంప్టేషన్స్ వస్తాయి? నీ శోధన నీకు ఏం శోధన వస్తాయి? ఎటువంటి శోధన వస్తుందో? ఏం శోధన వస్తాయి? ఒక్కసారి టీవీ చూస్తాం, ఒక్కసారి మొబైల్ యూట్యూబ్ చూస్తాం, ఒక్కసారి పనికిరాని చూస్తాం, ఒక్కసారి సేపు పడిపోయి ఇంకా ఆలోచన చేస్తాం. ఏది శోధన? ఎటువంటి శోధన నువ్వు కలిగి ఉన్నావు? పెద్ద బిల్డింగ్లన్నీ ఉండాలా, గుండా ఉండాలా, అక్కడ ఉండాలా, అందరూ నన్ను రెస్పెక్ట్ చేయాలా, అందరూ నన్ను పొగడాలి, గౌరవించాలి. ఏం శోధన వస్తుంది? నేను ఎదిగించుకోవాలని ఏమి శోధన వస్తుందో అదే నువ్వు. ఏ శోధన వస్తుందో అందులోనే ఉన్నావు.
ఆ శోధనలోనే జీవిస్తున్నాం. నేను ఏమి చెప్పని నేను దాని గురించి ఏం బోధించను. మీకు మీరే అర్థం చేసుకోండి. మీరే దాన్ని మీకు తెలుసుకోవాలి. ఏం శోధన వస్తుంది ఆ శోధన అనేది నన్ను లాక్కుని పోయి ఆ దురాశల చేత చేస్తాయి నేను ఈడబడి పాపమే నన్ను దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి మరుకొల్పబడి శోధింపబడి నాశనంలోకి తీసుకెళ్ళి మరణంలోకి తీసుకెళ్తా కారణంలోకి తీసుకెళ్ళి చదువు దురాశ గర్భమును ధరించి దాని మీద కడగా దాని పరిగపమై మరణంలో కన్ను అంతే. కానీ కానీ why you can't get this heart into Jesus? ఇటువంటి హృదయంగా యేసు దగ్గరికి వస్తే I see myself dead on the cross. ఆ శిలువ మీద నన్ను నేను మరణించినట్టుగా శిలువ మీద చూడగలిగితే Washed you by the blood of Jesus. ఆ రక్తము చిందించబడిందని దేవుడు తెలుసుకుంటే Washed by the blood of Jesus. క్రీస్తు రక్తము చేత కడగబడితే And I am redeemed. అప్పుడు నేను విడుదల పొందిన వ్యక్తిని. I believe నేను నమ్మాను, I will be set free. నేను విడుదల పొందుతాను. That is how I get deliverance. ఆ విధంగా ఆయన విడుదల పొందుకోగలుగుతాను. Amen. ఆమేన్. We have, if you want to see Jesus, you have to get total deliverance. మనం యేసుని చూడాలి అనుకున్నట్లయితే పరిపూర్ణ విడుదల పొందిన వరమైనా ఉండాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now I give you a few minutes time. I will give you a few minutes time. నేను మీకు బంధిస్తే సమయాన్ని ఇస్తా. You do your rights. మీ కళ్ళలో మీరు మోసుకుని Look to Jesus. దేవుడిని చూసి Come to the cross. శిలువ దగ్గరికి వచ్చి శిలువ దగ్గరికి రండి. రండి శిలువ దగ్గరికి. శిలువ దగ్గరికి రండి. అడగండి దేవుడా, చెప్పండి నేను పలానా దానికి బాధిస్తాను. నాకు ఒక మంచి పేరు రావాలనే దానికి బానిసను. నేను అందరూ నన్ను మెచ్చుకోవాలా అనే దానికి బానిసని. అందరూ నాది వ్యభిచార ఆలోచనలకి నేను బానిసని. తక్కువ అయితే ఆశ నాకు దేనికి బానిసని. నన్ను అందరూ మెచ్చుకోవాలా అనే దానికి నేను బానిసని. నువ్వు దేనికి బానిస? దేనికి బానిస? చెప్పండి. నేను దీనికి బానిసని. ఇది నా లోపల నుంచి పోయే వరకు నాకు డెలివరెన్స్ రాదు. ఇది పోయే వరకు నాకు సంపూర్ణంగా కాదు. అది రాకపోతే నేను నిన్ను ఎట్లా చూడాలయ్యా? నేను నిన్ను చూడకపోతే నేను నీలాగా మారలేదు కదయ్యా. ఎన్ని సంవత్సరాలు నా జీవితం Holy Spirit God, bring the conviction in our hearts. Spirit of the living God, మాలో ఈ కన్విక్షన్ ఇస్తారు. నాలో ఈ విరిగి నలిగిన హృదయం నాకు ఇయ్యండి ప్రభువా. విరిగి నలిగిన హృదయం నన్ను క్షమించగలుగుతున్నా. మిమ్మల్ని మీరు శిలువ మీద క్రీస్తుతో చూసు. ఈ పాపానికి నేను చనిపోయినాను అని చూసు. మీరందుకు మీరే చూసు. నేను ఈ వ్యభిచారపు మనస్సుకి ఈ రోజు శిలువ మీద నేను చనిపోయినాను.
నేను నమ్ముతున్నాను, నేను ఈరోజు చచ్చిపోయినా. ఆ నమ్మకమే పునరుద్ధానుడైన క్రీస్తు నీలో జీవిస్తుంది.